नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानक स्वागत। आज चलतु शुणा अजय महाल लिखित गोटे कहानी मानसीर आलमारी। आलिमालिका बास्केट्रे पड़िथिबा जाबतीय पुराणा चाबी को थरे थरे आलमीरा लगे परीक्षा करुथिले हेमंत बाबू। खोलिबाकू विफल हेबा परे निराशारे शक्त विधाटिया मारिबाकू जाउथिले आलमारीर छातीरे, किंतु किए रोकिदेला तांको हाथकू जेपरी। निर्जीव आलमारीटी स्तब्ध होई छिड़ा होइथिले मଣିषटी परी। से चित्कार करी उठिले, मानसी। पत्नी मानसी 2 मास हेलाणी बैंगलोर जाइछि। सेठिकी नबाकू ज्वाई जिद करिथिला। मानसी प्रथमे घर छाड़ी बाहरकू जिबाकू मना करि देइथिला, किंतु हेमंत बाबू ताकू जोर जबरदस्त झियो सह पठाउथिले नुआ जागा बुली आसिबाकू। तांको निज चाकरी जेपरी सेथिरे थरुटे भी सुजोग पाइ नथिले पत्नी को राज्य बाहरकू केउंठी बुलाई नबाकू। ए घर पाख कपिलास, पुरी, तारिणी माँ संपर्कीय मानक सह मिसी जेतिकी बुलीची से। 2 पुओ मिसी रोषेई करी खाइबे बोली कथा देबारु से मंग होइछि झियो पाखकू जिबाकू। गला बेले हेमंत बाबू को कहि जाइछि प्रति सप्ताह आसी छुआ मानकू देखि जिबाकू। सी थिला बेले मासकरे थरे घर को आसिले चली जाउथला। हेमंत बाबू मानसी को नहीं एते विचलित होई नथिले केबे। बाहाघरर 34 वर्ष परे से प्रथम थर पाई आलमीरा चाबी हजेइछंती। एपरि घटिबार कोनोसी ग्रहणयोग्य कारण नाही। दीर्घ चाकरी जीवन रे एते थर एते जगह बदली होइतिबा सत्वे थरुटुए चाबी हजि नथिला। किंतु बीतीगला 7 वर्ष भितरे गोटे जगार स्थिर होई रहिला परे एई अलक्षण कथाटा होइगला। से भाबुथिले बोधे आज पत्नी मानसी थिले एपरि होई नथांता। एइने ताला भांगिबा छड़ा आउ किछि बाट नाही। डुप्लिकेट ताला तैयारी पई लॉक स्मिथ को प्रतीक्षा कला बेले मन भितरे बहुत गाड़ी देउथिले निजकू। हेमंत बाबूंको फ्लाट नीलाचल एनक्लेव्र प्रथम महलारे। फ्लाट्र बाल्कोनीरू बिल्डिंग तळे थिबा कार ग्यारेज को देखि हुए। सेठी ठिया होई तांकर एही प्रिय आलमारी को नहीं से स्मृति रमंथन करुथिले। हेमंत बाबूंको परि गोटे छोटकाटिया सरकारी चाकरी करिथिबा कर्मचारी पई लुहा आलमारी गोटे मर्यादापूर्ण संपत्ति थिला। सबु आसबाब पत्र मध्यरे राणी जेपरी सी। बदली समय रे ताकू सबुथर सम्मान सहकारे सर्वप्रथमे ट्रक उपरकू उठाइबाकू पड़िथाए। हेमंत बाबू कुहंती एइटा सेही आलमारी जहा भितरु लक्ष्मी को बास्ना आसे। से साक्षी थिला तांको दाम्पत्य जीवनर सबु भल मंदर। कहिबाकू गले पत्नी मानसी परी से आलमारीटी तार अस्तित्व निज पाई नुहे। से साइती रखे परिवारर झाड़बुहा परिश्रम फल आउ स्नेह प्रेमर चिन्ह सबुकू। दरकार बेले रखा जाइथिबा जागारू पैसा काढ़ी निया जाए। निर्जीव से अभियोग करे ना। सजीव होई भी मानसी भी प्रतिरोध करे कि आवश्यक पड़िले हस हस मुहरे ता पाखरे गच्छित टंका पैसा आउ गहना हसी हसी देई दिए, मुहरे दुखर चिन्ह टिके न आनी। आलमारीर स्थान अन्य घरोई जिनस ठारू बहुत अलगा। गंभीर होई से गोटे जगारे बसी थाए। आभिजातर मोटा लुहा चादर ताकू मूलरू गर्वरे ओजनिया करिथाए। एही गुणटी गोटे जगारे रहिबार वचन बाध्यता दोहराए। जीवन रे केतोटी जिनस जेपरि बारंबार बदलाइबा पई होई नथांती। किंतु सरकारी चाकरीर सत्य अलगा। जेउठी नियुक्ति हुए जदि सेइठी सबुदिन पई किए घर संसार बसैबार अभिलाष करि बसे तेबे ताहा गोटिए दिवा स्वप्न हेब मात्र। सबु सरकारी कर्मचारीଙ୍କ पत्नीଙ୍କ परी मानसी भी प्रतिथर नुआ जगारे जाई ता घर संसार नुआ करी बसाए। बैठक घरठू आरंभ करी रोषेई घर जाए। उपरोक्त कारणरू आलमारी को भी प्रति 3-4 वर्ष रे उठी जिबाकू पड़े अन्यत्र। ताकू उठेई नबाकू पैकर्स कंपनीर मजदूर माने आसी पहुंची जाती। ता भितरू साड़ी पोशाक सबुकू निर्दयता सह काढ़ी नियंती। पत्नी मानसी एसबू सही निए एक असंभव धैर्य सह। नुआ जगारे निड रचिबार अनिश्चितताकू छाती भितरे जाबुड़ी धरी जाउथुबा ट्रक डालारे सबुठू आगपटकू क्याबिन को लगाई आलमारी को रखती हेमंत बाबू। ता जेपरी ट्रकर काष्ठलोह कलेबर सह घसी न हो सेथिपाई आगरे पछरे शोइबा बिछणार गदी भितरे ढांकी रखती ताकू। ता देहरे टिके भी दाग लागिबा उचित नुहे। सेमिति हेले हेमंत बाबू भाबी नेबे आलमारी नुहे तांको स्वाभिमान रे दाग लागिगला बोली। हेमंत बाबू आउ तांको पत्नी मानसी दुहे समभागी होई घर संसार गढ़िचंती। जीवन सारा गोटी गोटी करी घर करणार सबु जिनस एकाठी करिचंती। सेथिपाई जेतेबेले ट्रक रे घरर सबु जिनस बोझई होई जाए से सबु सह दुईको आत्मा भी जाए जेमती।
ଏଇ ପରିବହନ ସମୟରେ ଗ୍ରେ ରଙ୍ଗର ପେପରରେ ଆଲମାରି ପ୍ୟାକିଂ ହୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ପେପରର ଓଢ଼ଣୀ ତଳୁ ଆଲମାରିଟି ଏହି ବସ୍ତୁଯାତ୍ରାର ଅନ୍ୟ ସହଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ମୁରୁକି ହସେ ଯେମିତି। ତା ସହ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଡାଇନିଂ ଚେୟାରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି କାହାକୁ ବି ହସ ଲାଗିବ। ପ୍ୟାକିଂ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି କରି ଅଗମୂଳ କରି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରି ସେମାନଙ୍କର ଦଶା ହୋଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ସବୁବେଳେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ର ଗୌରବ ବୋଲି କହି ଗର୍ବିତ ହେଉଥିବା ଟିପୟର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଦୟନୀୟ। ତାକୁ ଓଲଟାଇ ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ କରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ବଦଳି ସମୟରେ ପୂଜାଘରର ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆହୁରି ମନୋରଞ୍ଜକ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରି ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ପରି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ବଡ଼ ଟ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଖୁନ୍ଦାଖୁନ୍ଦି ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଡବା ଓ ବାସନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବଦଳି ସମୟର ଯାତ୍ରା ବଡ଼ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ୟାକିଂ ସମୟରେ ଡବା ଭିତରେ ଡବା, ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡବା, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଡବା ଭିତରେ ଏକାଧିକ ଡବା କାହାକୁ ନ କହି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ନୀରବରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ନେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ତସଲା କୋଳରେ ତସଲା ବସେ, ଆଉ ତା କୋଳରେ ଛୋଟ ତସଲା। ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ଡେକ୍ଚି ଭିତରେ ଚାମଚମାନେ ରାସ୍ତା ସାରା ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଆଉ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗପ କରନ୍ତି। ଶାନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ମୁହଁରୁ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଅଭିଭାବକ ହେବାର ନିଶ୍ଚଳ ଭାବ ଖେଳାଇ ରହିଥାଏ। ସେ ଯେପରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଆସିଥାଏ, ନୂଆ ଜାଗାରେ ସିଲିଣ୍ଡରଟିଏ ମିଳିଗଲେ ତା କାମ ତୁରନ୍ତ ଚାଲୁ ହେବ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଚାଲୁ କରିଦେବ। କେବଳ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ହେଉ ପଛେ। ତକିଆ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟାଟିକୁ ଚାପି ରଖାଯାଏ। ସମୟ ଅବା କିପରି ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଆସିହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଥିବାବେଳେ କେବଳ ଜଣେ ରାଗିଥାଏ, ସେ ହେଲା ବାଲ୍ଟି। ବାଥରୁମ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଚପଲ, ମଗ୍, ଫିନାଇଲ ସବୁ ତା ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ତା ଭିତରେ ଭରି ଦିଆଯାଏ। ଏଇ ବଦଳି ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ କେଇଦିନ ପାଇଁ ଖାପଛଡ଼ା ହୋଇଯାଏ ଜୀବନ। ନୂଆ ପଡ଼ୋଶୀ, ନୂଆ ଦୁଧବାଲା, ଖବରକାଗଜବାଲା, ନୂଆ ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣର ରାସ୍ତା, କିଛିଦିନ ଲାଗେ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ। ଜୀବନକୁ ତା ହଜିଯାଇଥିବା ତାଳ ମିଳିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ବଦଳି ସମୟରେ ଆଲମିରାର ମନ କଥା କିଏ ଜାଣେ? ଯେବେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଆଖି ଖୋଲେ, ସେ ପରିବାରଟି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜୀବନର ସୂତ୍ରପାତ୍ର ହେଇଥିବାର ଦେଖେ। ଆଉ ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଜୀଇବାର ଏକ ନୂଆ ସମୀକରଣ। ସେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଏ ପରିବାରର ଜୀବନ ସହିତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସିବା ଭଳି ବେଡ୍ରୁମ୍ର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ ସେହି ଖାନଦାନର ଚିହ୍ନ। ଫ୍ରିଜ୍ ପରି ସେ ଫୁଲେଇ ନୁହେଁ, ଯାହା କବାଟକୁ ଲୋକେ ଯାଉଣୁ ଆସୁଣୁ ଖୋଲୁଥାନ୍ତି ଆଉ ବନ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତି। ଫ୍ରିଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ସିନା ଚକଚକି ଆଉ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ ତାର। ଅଣ୍ଡା, ଆମିଷ, ଅଇଁଠା କିଛି ବି ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ ସେ। ସେ ସବୁବେଳେ କେମିତି ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଆଉ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ପରିବେଶରେ ରହେ କେଜାଣି। ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକେ ଫ୍ରିଜ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକି କେଜାଣି। ପଛ 20 ବର୍ଷ ଚାକିରି ଭିତରେ 4 ଥର ଫ୍ରିଜ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇସାରିଛି। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଫ୍ରିଜ୍ର ଜାଗା ମାଡ଼ି ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଫ୍ରିଜ୍। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍କୁ ନେଇ ହେମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଭିତରେ ଗର୍ବିତ ହେବାର ଭାବ ନଥାଏ। ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଏହି ପରିବାରର ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାକ୍ଷୀ ନୁହେଁ ସେ, କିନ୍ତୁ ଆଲମାରିଟି ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେଇଠି। ଯେମିତି ସେ ହିଁ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ୟ, ଠିକ୍ ମାନସୀ ପରି। ହେମନ୍ତ ବାବୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ ମାନସୀ କିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ଆଲମାରି ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଚନ୍ଦନରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଆଙ୍କେ, ତା ଉପରେ ସିନ୍ଦୁରରେ ଓଂ ଲେଖେ। କିନ୍ତୁ ମାନସୀ ପାଇଁ କିଏ ଏତେ ଭାବୁଥିଲା? ତା ନିରନ୍ତର କାମ ପାଇଁ ତାକୁ କିଏ ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଥିଲା? ତାର ପତି ହୋଇ ବି ନିଜେ ସମୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଥରୁଟିଏ ଭାବିବାକୁ। ଲକ୍ସ୍ମିଥ୍ ଏଯାଏଁ ଆସିନଥିଲା। ହେମନ୍ତ ବାବୁ ସାଙ୍ଗଠାରୁ ନମ୍ବର ନେଇ ଫୋନରେ ଡକାଇଛନ୍ତି ତାକୁ। ଜୋତା କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଠାରୁ ବେଶୀ କିଛି ଅଧିକ ସମ୍ମାନୀୟ ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ସ୍ମିଥ୍ର କାମ। କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବାକୁ ହୁଏ। ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ସମୟ ଭିତରେ ହେମନ୍ତ ବାବୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ 13 ବର୍ଷ ପଛକୁ, ଯେବେ ଅନ୍ତିମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଆଲମାରିଟି ଜାଗା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ରାଉରକେଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲା। ତାହା 2007 ମେ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହର ରବିବାର ଥିଲା। ବଦଳି କାରଣରୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପ୍ୟାକ୍ କରି ରାଉରକେଲା ସହରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରକୁ ପଠାଇବାକୁ ଥିଲା ହେମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ। ବଦଳିକୁ ନେଇ ହେମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ମନରେ ଅବଶୋଷ ଥିଲା। ସାନ ପୁଅର ରାଉରକେଲା ସହରରେ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସରିନଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଡାକ୍ତର ବି ସେହି ସହରରେ ଥିଲା। ସରକାର ଚାହିଁଥିଲେ ହେମନ୍ତ ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅନୁକମ୍ପା ଆଧାରରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ରାଉରକେଲା ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ସେହି ବର୍ଷ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବହୁତ ଦରଖାସ୍ତ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା।
ସେ ସ୍ଥିର କରି ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥର ବଦଳି ବେଳେ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ବାଟରେ କେଉଁଝରର ଧକଡ଼ ଚକଡ଼ ରାସ୍ତାକୁ ଅକୁଶଳ ଡ୍ରାଇଭର। ଜିନିଷ ନୂଆ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ତା ଉପରେ ଅନଲୋଡିଂ କରୁଥିବା ମଜଦୁରମାନେ ଆଲମାରିକୁ ଧୀରେ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଚାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଖପା ହୋଇଥିଲେ ହେମନ୍ତ ବାବୁ। ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ବେଳେ କ୍ଷତିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବୀମା ପାଇଁ ଅଲଗା ପଇସା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ପ୍ୟାକର୍ସ ଏଜେନ୍ସି। ହେମନ୍ତ ବାବୁ ରାଜି ହେଲେନି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ଜିନିଷ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହେବ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ସିଏ କାହିଁ ଦେବେ ବୀମା ଖର୍ଚ୍ଚ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେ ମାସର ସେହି ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାବେଳେ ଟ୍ରକ୍ରୁ ମାଲ ଓହ୍ଲାଯିବା ସମୟରେ ଚାରିପଟର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଝରକାରୁ ମୁଣ୍ଡ ବାହାର କରି ଦେଖୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର ମନସତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନର ବିଷୟ। ସେମାନେ ଘରର ଜିନିଷପତ୍ରରୁ ହିଁ ନୂଆ ରହିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଟିର ସାମାଜିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତି। ଫୁଲକୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସବୁଥର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ବୋଲି ଏଥର ହେମନ୍ତ ବାବୁ ସେସବୁକୁ ରାଉରକେଲାରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ। କାମରେ ନ ଆସୁଥିବା ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର ଦିଟା ବି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ। ନହେଲେ ଝରକା ଭିତରୁ ଚାହିଁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅନଲୋଡିଂ ହେଉଥିବା ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରକୁ ଦେଖି କେହି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ ଲଗାଇଥାନ୍ତେ। ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ। ସେ ପ୍ରମୋସନ ନେଇ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ହେବାକୁ ବସିଲେଣି। ସେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଚଳଣିକୁ ନେଇ କେବେ ବି ଲୋକହସା ହେବାକୁ ଦେବେନି ନିଜ ପରିବାରକୁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ କିଛି ନ କରି ପ୍ୟାକିଂର ସବୁ କାମ ପେସାଦାର ପ୍ୟାକର୍ସକୁ ଦେଇଥିଲେ। ମାନସୀ କିନ୍ତୁ ଘରର ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କହିବେ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅଟା ଦଳିବା ପାଇଁ ବାହାଘର ସମୟରେ କିଣାଯାଇଥିବା ବଡ଼ ପିତ୍ତଳ ଥାଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଠାକୁରଙ୍କ କାଠ ତିଆରି ଦୀପରୁଖା ଆଜି ଯାଏ ସେ ତା ପାଖରେ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଛି। ମାନସୀ ପରି ସୁଗୃହିଣୀ କାରଣରୁ କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିଥିଲେ ହେମନ୍ତ ବାବୁ। ସେ ପଇସା ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କର ଋଣ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଫ୍ଲାଟଟିଏ କିଣିନେଲେ। ମାନସୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ଘରକୁ ସଜାଇ ରଖୁଥିଲା। ହେମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଚାକିରି ଆଉ 7 ବର୍ଷ ବାକି ଥିଲା। ମଝିରେ ବଦଳି ହୋଇଗଲେ ବି ଏଥର କେଉଁ ଜିନିଷ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯିବେନି ବୋଲି ମନରେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଚାକିରିର ବୁଲାବୁଲି ସାରି ଶେଷ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ସହରକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଫେରିଆସିବେ। ଅବସର ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଏହି ଘରେ ହିଁ ରହିବେ। ଅନ୍ୟ ଘରୋଇ ଆସବାବପତ୍ର ସହ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆଲମାରିକୁ ତାର ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ମିଳିଯିବ। ସେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ। ହେଲା ବି ସେଇଆ। ତାଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଭବାନୀପାଟଣା ବଦଳି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ପରିବାର କି ଘରର କୌଣସି ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେନି। ଗୃହ କାମରେ ନିପୁଣା ପତ୍ନୀ ମାନସୀ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ଚାକିରି ବାହାରେ କାଟି କେଇଟି ମାସରେ ତ ସ୍ୱାମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଆସିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଥିଲାବେଳେ ବର୍ଷ କେଇଟାରେ ବହୁ ଶୁଭକାମ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ବଡ଼ ଝିଅ ବାହା ହୋଇ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଚାଲିଗଲା। ବଡ଼ ପୁଅ ସୋମନାଥ ଏବେ ଚାକିରି କଲେଣି। ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜ ସହରରେ ପୋଷ୍ଟିଂ। ବେଶ୍ ମୋଟା ଦରମା। ଛୋଟ ପୁଅର MBA ଡିଗ୍ରୀ ସରିଛି। ଏସବୁ ପଛରେ ଗୋଟେ ଯତ୍ନଶୀଳା ମା'ର ହାତକୁ କିଏ ଦେଖିପାରେ। 2 ଦିନ ତଳେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଥିଲାବେଳେ ହେମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ବଡ଼ ପୁଅ ସୋମନାଥର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫ୍ଲାଟଟିକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛି। ଆଗକୁ ତା ବାହାଘର ବି। ନିଜ ହିସାବରେ ଘର ସଜାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସେ। ପୁରା ଇଣ୍ଟିରିୟର ଆଉ ଚଟାଣଠୁ ଛାତ ଯାଏଁ କାଠ କାମ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁମ୍ରେ ୱାର୍ଡ୍ରୋବ୍ ଆଉ ଓଭରହେଡ୍ ଉଡେନ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍। ଟିଭି ଫ୍ରିଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ଖୋଜା ସରିଛି। ନୂଆ ଘର ନେଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ କାଠ କାମ ହୋଇଥିଲା। ସେଠିକି ଆଲମାରିର ସବୁ ଜିନିଷ ମାନସୀ ଥିଲା ସମୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଲୁହା ଆଲମାରିର ଏ ଘରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସୋମନାଥ ଆଲମାରିକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଗ୍ୟାରେଜରେ ରଖିଦେଇଛି। ସେଠି ବି ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରିବନି, କାର୍ ପାଇଁ ଜାଗା ହଉନି। ପୁଅକୁ ପଚାରିଲେ କହୁଛି ଏ ବାବଦରେ ମା' ସହ କଥା ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ହେମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ଯେଉଁମାନେ ସେ ନିଜେ ସକାଳ ସଞ୍ଜ 2 ଥର ଆଲମାରି ଆଗରେ ଅଗରବତୀ ଜଳାଏ, ସେ କିପରି ଆଲମାରି ହଟାଇବା ପାଇଁ ପୁଅ କଥାରେ ହଁ କରିପାରିଛି? ରବିବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ପରେ ହେମନ୍ତ ବାବୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଆଲମାରିକୁ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ବଡ଼ ପୁଅ ଏହାର କାରଣ। ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ନାହିଁ ଡେଉଁଛି। ଛୋଟ ଛୁଆ ହୋଇଥିଲେ ମାରି ସାରନ୍ତେଣି 2 ଚାପୁଡ଼ା, କିନ୍ତୁ କରିବେ କ'ଣ? ମାନସୀ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅ କି ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି ହେମନ୍ତ ବାବୁ ତାର ହିସାବ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଫ୍ଲାଟରେ ଗୋଟିଏ ଆଲମାରି ପାଇଁ ସେ 4 ଫୁଟ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପାରିଲାନି। ମାନସୀ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା କି
ପଚାରି ତାର ରାୟ ନେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାବୁଥିଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଗଲାପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଧୁନିକ ଘର ଦେଖି ମାନସୀର ଆଖି ବି ବଡ଼ ହୋଇସାରିବଣି। ଆଜିର ପାରିବାରିକ କନ୍ଦଳ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଘରେ ହେମନ୍ତ ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି ଲାଗିଥିଲା ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ। କାଲି ଭବାନୀପଟଣା ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ କଥାଟା ଛିଣ୍ଡିଯିବା କଥା। ଆର୍କିଟେକ୍ଟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେବ ବିନା କାରଣରେ। ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଲଗା। ସେ ନିଜେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବଢ଼େଇ ଧରି ନିଜ ତଦାରଖରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ କରେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ପୁଅ ମିଶି ଏକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସାନ ପୁଅ ମିକୁନ ବଡ଼ ଭାଇର ସମର୍ଥନରେ ଆସି ହେମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲା, ଆପଣ ପୁରୁଣା କାଳିଆ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଇଡିଆ ନାହିଁ। ହେମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ୍ତ ଚଢ଼ିଗଲା। ସାନ ପୁଅ ଗାଲରେ ବ୍ରହ୍ମ ଚାପୁଡ଼ାଟିଏ ମାରିଲେ ହେମନ୍ତ ବାବୁ। ବିଚରା ମିକୁନ ଚାକିରି କରିଛି ନା ପଇସାପତ୍ରର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝେ। ସେ ଡରିଗଲା ହେମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ରୁଦ୍ର ରୂପ ଦେଖି। ସେ ଭାତ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ରଖାଥିବା ଅଧାଧୁଆ ଚାଉଳ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଲା। ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଇ ରହିଲା ଖଟ ଉପରେ। ଇଣ୍ଟିରିୟର ଡିଜାଇନ ବାଲା ଦେଇଥିବା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାଗଜ ଗୋଟେଇ ରଖିଦେଲା ବଡ଼ ପୁଅ ସୋମନାଥ। ଘରର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣରେ ଏହିପରି ଅଶାନ୍ତିର ନିଆଁ ଲଗାଇ ହେମନ୍ତ ବାବୁ ଗ୍ୟାରେଜକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଠିଆ ହୋଇ ଲକ୍ସମିଥର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଲମାରୀ ଭିତର ଖୋଲି ଦେଖିବାକୁ। ଅନ୍ତତଃ ମାନସୀ ଆଲମିରାରେ ଯେଉଁ ଚୋରା ଲକରରେ ତା ଜିନିଷ ରଖେ, କବାଡ଼ିକୁ ଲୁହା ଓଜନରେ ବିକିଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଗୁପ୍ତ ଜାଗାଟିକୁ ଥରେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିନେବେ। ହୁଏତ କୌଣସି ଦାମୀ ଜିନିଷ ଅବା ସୁନା ଗହଣା ରଖି ଭୁଲି ଯାଇଥିବ। ପୁଅକୁ ହାତ ଉଠାଇ ମାରିଥିବାର ଗ୍ଳାନିରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଆଲମିରାଟା ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଐତିହ୍ୟ ଥିଲା। ନୂଆ କିଣି ହୋଇ ଆସିଥିଲା ଦିନ ନିଜ ମଜଦୁରଙ୍କ ସହ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଉଠାଇଥିଲେ ତାକୁ। ମଜଦୁର ଉଠାଇବା ବେଳେ ସବୁ ଓଜନ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଉଠାଇ ନ ପାରିବାରୁ ଚଟାଣ ଉପରେ ଦୁମ୍ କିନା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଟିକିଏ ଅସାବଧାନ ହୋଇଥିଲେ ଗୋଡ଼ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଯେଉଁଦିନ ଆଲମାରୀ କିଣା ହୋଇ ଆସିଥିଲା, ମାନସୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଦେଖି। ଚୁଡ଼ି ରଖିବାକୁ ଗୋଟେ ଫମ୍ପା ସିଲିଣ୍ଡର ଗୋଟେ କବାଟରେ ଲାଗିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ଛୋଟ ମିରର ପ୍ରସାଧନ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ। ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମିନି ୱାର୍ଡରୋବ୍। ମାନସୀ କେଡ଼େ ସମ୍ମାନରେ ଟାଙ୍ଗେ ଲମ୍ବା କୋଟ୍କୁ। ସମ୍ମାନ କରି ଟାଙ୍ଗିବାକୁ ଟିକେ ବେଶି ଜାଗା ଦିଏ ତାକୁ। ସେଇଠି ଯେମିତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥାଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସାରାଂଶ। ସେଇ ଆଲମାରୀ କେବଳ ସ୍ମୃତିର ଭଣ୍ଡାର ନଥିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କ ଅବିକଶିତ ଜିଜ୍ଞାସା ପାଇଁ ରହସ୍ୟର ପେଟି ଥିଲା। ଆଲମାରୀର ଉପର ଥାକରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହେମନ୍ତ ବାବୁ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସାଇ ଦେଖାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ଆଲମାରୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ତାର ଚୋରା ଚାମ୍ବର। ସେଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଲୁଚାଇ ହୁଏ ଚୋରକୁ ଠକିବା ପାଇଁ। ଦୂର ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ମାନସୀ ସେଇଠି ତା ସୁନା ଜିନିଷକୁ ଆଉ ପଇସାକୁ ସବୁ ରଖେ। ତାର ବିଶ୍ୱାସ ହଉ ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଚୋର ଏଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଗୁପ୍ତ ଚାମ୍ବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତାର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ବାହାଘର ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ହେମନ୍ତ ବାବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମା ପତ୍ନୀ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଗୋପନୀୟତାରେ ମାନସୀ ଆଲମାରୀର ସେଇ ଚୋରା ଜାଗାଟାରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ତାହାପରେ ହେମନ୍ତ ବାବୁ ଥରୁଟିଏ ବି ସେ ଜାଗା ଖୋଲି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଲୁହା ମୂଲରେ ଆଲମାରୀକୁ କବାଡ଼ି ନେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଏସବୁର ମାନେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଛୁଆବେଳେ କାନ୍ଧରେ ବସି ଆଲମାରୀ ଉପର ଥାକରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏକଦା କୌତୂହଳୀ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ତା ପ୍ରତି ତିଳେ ମାତ୍ର ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରି ଗ୍ୟାରେଜରେ ରଖିନଥାନ୍ତେ। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ବନାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ସମିଥ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। 20 ମିନିଟ୍ରେ ଚୋରା ଚାମ୍ବରର ଚାବି ତିଆରି କରିଦେଲା। ଲୋକଟିକୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବିଦା କରିଦେଲେ ହେମନ୍ତ ବାବୁ। ଚୋରା ଚାମ୍ବରକୁ ଖୋଲି ଦେଖୁଥିଲେ ହେମନ୍ତ ବାବୁ। ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସିନ୍ଦୁରବଳା ପୁରୁଣା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଆଉ 4 ଚଉତ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା କାଗଜ ଛାଡ଼ି କିଛି ନଥିଲା ସେଠି। ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରରେ ମାଳିଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ସୁନା ବୋଲି ଧାପେ ବି ନଥିଲା ସେଥିରେ। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଦୀପ ଆଲୁଅରେ ସେ ତରୁଣ ବୟସର ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟିଏ। ସୁବିଧା ହେଲେ ସୁନାର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ମାନସୀକୁ କିଣିଦେବେ ବୋଲି। ସମୟ କେବେ ଯୌବନକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ଚାଲିଗଲା ସେ ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମାନସୀ ବି ସେ କଥା କେବେ ବି ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସେ କାଗଜ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ। ତା ଉପରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରର ସିନ୍ଦୁର ଚଢ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ କାଗଜ ଖୋଲିବାକୁ ସାହସ ହେଲାନି। ଡରି ଡରି ଖୋଲିବା ପରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଚମକିଗଲେ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ମହାମନ୍ତ୍ର କେଇ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେମିତି। ମୁଁ ପାଖରେ ନଥିଲେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ମୋଠୁ ସବୁ ମୋହ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ପଛେ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପର କରିବନି,
ତାଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ, ମୋ ରାଣ। ହେମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ଭାବନାରେ। ଆଜି ଏହି କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଯେମିତି ଚାରିଭାଙ୍ଗ କାଗଜ ଭିତରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ହେମନ୍ତ ବାବୁ ଓ ମାନସୀର କଥାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯଦି ମାନସୀ ଥାଆନ୍ତା ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ନିଆଁରେ ସବୁଥର ପରି ପାଣି ନ ଢାଳି ଆଜି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ସହ। ହେ ବିଧାତା, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ନିଜ ଜଣା ଅଜଣାରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପିଆଇଥିବା ଜୀବନର ଗରଳକୁ ମାଗି ବସିଲେ ବି ଫେରିଆସେନା ସେଥିରୁ ବୁନ୍ଦାଏ। ଏଇ ତ ବିଧିର ବିଡ଼ମ୍ବନା। ବଡ଼ପୁଅ ବାଲକୋନି ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଡାକୁଥିଲା। ଖାଇବା ସମୟ ଡେରି ହୋଇସାରିଥିବାରୁ ସେ ଅନଲାଇନରେ ମଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା କିଛି। ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ମଗେଇବି? ମୁଁ ପଚାରିଲି। ମିକୁନ? ବଡ଼ପୁଅ କହିଲା, ସେ ଶୋଇଛି। ହେମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ମନ ବିଳପି ଉଠିଲା ମିକୁନ ଲାଗି। ବଡ଼ପୁଅ ଚାକିରି କରିଛି ବୋଲି ରୋଷେଇ କରେନା। ମିକୁନ ବିଚରା ତା ପକେଟ ମନି ପାଇଁ ବଡ଼ ଭାଇର କଥା ମାନେ। ରୋଷେଇ କରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଲାଗି। ତୁମେ ଦୁହେଁ ଚିକେନ ମଗେଇ ଖାଇବ, ମୋ ପାଇଁ ସାଧା କିଛି ମଗେଇଦେ। ଏହି ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ବାଲକୋନି ଯାଏ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧ ହେଲା। ସେ ସୋମନାଥକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଜ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଲୁହକୁ ଭଲ ଭାବେ ପୋଛିଦେଲେ। ରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠ ଟିକିଏ ଖୋଲିଥିଲା ନିଜ ମନକୁ ବୁଝାଇବା ପରେ। ହଁ ଆସୁଛି କହି ପୁଅ ଆଡ଼େ ହାତ ହଲାଇ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ସିଡ଼ି ଘର ଦେଇ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲେ। ଏବେ ସବୁ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଯେମିତି ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁ ଲେଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗରେ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରଖନ୍ତି ସେଇଠି ସାଇତି ରଖିଥିଲେ ଆଲମାରିର ଚାବି ପେନ୍ଥାଟିକୁ। ବେଳେବେଳେ ଅତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ମିଛରେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଲକ୍ସମିଥକୁ। ସେ ଫୁଲି ଯାଇଥିବା ଚାଉଳକୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଚଢ଼ାଇ ମିକୁନର ବିଛଣା ପାଖରେ ବସିଲେ। ଖଟ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା ତା ଗୋଡ଼କୁ ସସ୍ନେହ ଟେକି ନେଇ ଖଟ ଉପରେ ରଖିଲେ। ନିଦରେ ସେହି ଛୁଆବେଳର ସରଳ ମିକୁନ। ଭାବୁଥିଲେ କେବେ ପାଖରେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଶୋଉଥିବା ଏଇ ଛୁଆମାନେ କେଉଁଦିନ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ। ତା ଅଧା ଗଜରା ନିଶ ଉପରେ ତା ନିଶ୍ୱାସକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟରେ ବେଶ୍ ମୋଟା ମନି ପର୍ସ ଫୁଲି ହୋଇ ବାହାରକୁ ଦିଶୁଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସେଥିରେ ପଇସା ନୁହେଁ ତ କେବଳ ଗୁଡ଼ାଏ ଏଣୁତେଣୁ କାଗଜ ରଖିଥିବ। ଉଠ ଖାଇବୁ କହି ହେମନ୍ତ ବାବୁ ମିକୁନକୁ ସାମାନ୍ୟ ହଲେଇଲେ। ସେଇଠି ବସି ପିଠି ଆଉଁସି ଚାଲିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତର ସ୍ନେହମୟ ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରତି ମିକୁନ ସଚେତନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅଜୟ ମହଲଙ୍କ ଲିଖିତ ଗୋଟିଏ ଗପ ମାନସୀର ଆଲମାରୀ।